शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी। सर आपन परिचय? मोर नाम है भक्ति स्वरूप श्रीधर महाराज। आज्ञा आपण आम जो ग्राम रामनवमी हो यार मुख्य उद्देश्य कौन? यार मुख्य उद्देश्य है रामनवमी रे रामनवमी अर्थ कौन, रामनवमी कहीं पालन करवा, तार उद्देश्य कौन, भगवान राम कहीं आविर्भूत होते से सब लोक मानू जनइबा एवं रामचंद्र कौन पाई मर्त्यधाम आसी लीला करी जगतर कौन कल्याण करने आसते से सब लोक मानू जनई तांकर आदर्श रे अनुप्राणित करी जगतर कल्याण करवा, समस्त उपकार करवा उद्देश्य। आपण प्राय केबेठू आपणकर आम शुणा पाइले आपणकर क्वालिटी बहुत अच्छी शुणा पाइले केबेठू आपण आध्यात्मिक जिन आपणी मुझे मैट्रिकुलेशन 1988 रे पास कली। 1988 पूर्वर आध्यात्मिक मुझे अनुप्राणित थी, किंतु मैट्रिकुलेशन पास करिया परे ए लाइन रे अनुप्राणित भल रही। 1988 मैट्रिकुलेशन पास करिया पर सर आपण कोन कोन सब क्वालिफिकेशन? मैट्रिकुलेशन पास करिया परे +2 साइंस खलिकोट कॉलेज रे कली। +2 साइंस खलिकोट कॉलेज करिया परे किंतु तार पूर्व मोर इंजीनियरिंग पढ़ार उद्देश्य था। इंजीनियरिंग एप्लाय मध्य करी, किंतु जेहेतु मु ग्रामांचल तेणु आमर ग्राम एवं परिवार एते शिक्षित नथिले से माने मते गाइड करने, तेणु जद्यपि मेकानिकल इंजीनियरिंग एप्लाय करी पाई, किंतु मोर सिलेक्शन होता कटक। तेणु से एठार जा कटक जा सिलेक्शन हम कटक पाठ पढ़िया ताप आर्थिक सहायता दरकार आउ बाहर रहा पड़ो ए विषय मोर एत ज्ञान नाला, तेणु से मोर सिलेक्शन मु कैंसल करी गलिनी। खलिकोट कॉलेज रे +2 साइंस एडमिशन है। तार परे नेक्स्ट ईयर पुणी आउ थे एप्लाय कली। नेक्स्ट ईयर पुणी इंजीनियरिंग आसला उधर, किंतु सेतेबेले मोर ए खलिकोट कॉलेज रे पढ़िया समय सांग मान सहित परिचित हली, इंजीनियरिंग विषय ज्ञान है। तापर जानीपारे सिलेक्शन हम, किंतु सिलेक्शन होगा समय ओडिशा जेकोसी जगह मागिले मिल। तापर एत आसला मोर सिलेक्शन थिला राउरकेला रे, किंतु मु सेतेबेले जानिली आमर जने गाइडेंस थिले आमर गाँव रे जने शिक्षित थिले, तांको सहित मु जाइथिली आमर ज्येष्ठ भ्राता नहीं सेठारे सिलेक्शन मु ब्रह्मपुर मेकानिकल इंजीनियरिंग मागिली। तेणु सेठारे सिलेक्शन है, किंतु ब्रह्मपुर पढ़ाई मत मिलला। तापर ब्रह्मपुर रे 1991 रे 89 रे जॉइन कली। खलिकोट कॉलेज छाड़देली साइंस, तापर मेकानिकल इंजीनियरिंग पढ़ी यूसीबी रे। तापर यूसीबी कंप्लीट कली। यूसीबी कंप्लीट करिया परे ए लाइन आसली। ए लाइन आसर मु ए लाइन आसली 1998 रु 1998 हाँ 1988 हाँ ए लाइन आसली, किंतु ए मध्य मु पाठ पढ़ुली +2 साइंस खलिकोट कॉलेज रे। तापर चेंज कली उमाचरण पट्टनायक इंजीनियरिंग स्कूल को। मोर इंजीनियरिंग कंप्लीट है 1992 रे, किंतु ये जो 1992 भितर मु ब्रह्मपुर रे आमर आनंदनगर रे आमर गुरुदेव मठ अच्छी भक्तिविनोद आश्रम, से स्थान रे मु इंजीनियरिंग पढ़िया समय खलिकोट कॉलेज रे पढ़िया समय सेठारे साक्षात्कार है। तांकर साक्षात्कार है परे तांकर आदर्श रे अनुप्राणित हली। तांकर प्रवचन एसबू देखिले पर मते आकर्षण है, तापर ज्ञान लाभ है। से समय मु तांको गुरु रूपे स्वीकार करी तांकर चरणाश्रय करिया को मनस्थ कली। तापर तांको ठारू दीक्षा ग्रहण कली। दीक्षा ग्रहण करिया परे मंत्र ग्रहण करिया परे शास्त्र पढ़ापढ़ी कली। तापरे भगवद गीता आज इस्कन रे सब गाड़ी आनी बिक्री करियार पढ़िली, जहाँकि इस्कन रो फाउंडर आचार्य ओम विष्णुपाद नितला प्रविष्टशील एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद तांकर भगवद गीता पढ़िली। आमर गुरु महाराज भगवद गीता पढ़िली। से भगवद गीता पढ़िया परे मु जानिपारि जे जीवन मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म लाइफ, ये मुझे भला जानीपारि। यद्यपि एसबू जानिला परे मोर वैराग्य आसिला
ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି କ'ଣ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ, ଯଦି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ ଭୟରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଠିନ ପାଠ ବା ସାଇନ୍ସ କଠିନ ପାଠ, ତେଣୁକରି ସେ ପାସ୍ କରିବା ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବାବାଜୀ ହେଲେ ଭାବିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବା ବାବାଜୀ ଭିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ, ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁହେଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି। ସେଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି ଯେ ମୋର ପାଠ ପୁରା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି, ଟପର ହୋଇକରି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମୋର କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। 1980ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ 1992ରେ ମୋର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଙ୍କୁଶପୁରରେ SMIT, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର UCP। ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ହାୟର ପଢ଼ିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ AMI କଲି। AMI କରିବା ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଲି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିଲା, କେବଳ ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆମର ପିତୃଦେବଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, ମାତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଇନକମ୍ ନଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବୋଝ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଏତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏତେ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କଲି AMI। ସେହି ସମୟରେ ମୋ 92ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ 93ରେ ମୁଁ ଗଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୁରୁମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ପୁରୀରେ, ସେଠାରେ ରହିଲି। ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆମର ଗୁରୁମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି। ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଘରୁ ପୁରୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୁଟୀରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କଲି ଏବଂ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣିପାତ କଲି, ସେହି ସମୟରେ ଅସ୍ମଦୀୟ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ନିତଳା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଓಂ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପରମହଂସ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ମୋର ନିଜର ଗୁରୁଦେବ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯିବି। ଯଦି ବି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, NTPC, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତାଳଚେରରେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲି, ସେଠାରୁ ମୋତେ ଆସିଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କୌଣସି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାମସେଦପୁର ଟାଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମସେଦପୁର ଟାଟାରୁ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଆସିଛି, ୟୁ ସୁଡ଼୍ ଜଏନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର କମ୍ପାନୀ, ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍। ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି, ମୋତେ ଏଇ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ନେଲି ଯେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ UCP ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ, ସେଠାରେ ଯାଇକରି ଆମର ଟପ୍ 10 ଭିତରୁ ଲିଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାମସେଦପୁର ବିହାରରେ ସେହି ସମୟରେ ଯିବା ସମୟ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା, ଏତେ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବିନି ଭାବି ଗଲିନି, ସେଇ ଜଏନ୍ କଲିନି। ଆଉ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ରେଲୱେ ବମ୍ବେ, ଏ 4ଟା ଚାକିରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି NTPCରେ। ତେଣୁ NTPCରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସେ ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମାୟାର ଚାକିରି କର ନାହିଁ, ମାୟାର ଚାକିରି କରି ଜୀବର କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବନି। ତାତ୍କାଳିକ କ୍ଷଣିକ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ନିତ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ ହ୍ୟବିଚାରଣୀୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେଉଁ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ସେହି ଆଦେଶକୁ
ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମାୟାର ଚାକିରି କର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯେହେତୁ ଆଦେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ AMI କରୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଖୋଡ଼ାସିଙ୍ଗିରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଣ୍ଟେଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ରେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ନ କଲେ ସିଏ କେସ୍ କରିବେ କି କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କର, ତାପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ ମାୟାପୁର ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କର ଏବଂ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଗୌର ପାର୍ଷଦ ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର କୃପା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ମାୟାପୁର ଗଲି। ମାୟାପୁରରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେଠାରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଚାକିରି ନ କରି ଠିକ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ତାଙ୍କର ହରିକଥା ଶୁଣି ମୋର ଆହୁରି ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆହୁରି ବେଶୀ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଫେରିଲି ମାୟାପୁର ଫେରିବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ମୋର ସବୁ ଡ୍ୟୁସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର ଭଡ଼ା କ୍ଲିୟର୍ କଲି। ତାପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଗଲି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଯିବା କ୍ଷଣି ମୋତେ ପୁନଃ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଦେଲେ। ଲାଲ କପଡ଼ା ସେ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 8, 1993। ସେଠାରେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାକୁ ହଁ କଲି। ତାପରେ ମୋର ଟିକଟ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1993ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପରେ ପୁନଃ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି। କାହିଁକି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, କିଛି କୋଡ଼ା ହେଲେ ମନା କରିନି। କାହିଁକିନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଏଭଳି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଯିଏ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହରିଭକ୍ତ ଦାସ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ହରିନାମମୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ସେହି ହରିନାମୃତ ବ୍ୟାକରଣ 7 ବର୍ଷ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୁଁ ନିବାସ କରୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ 1997 ମସିହାରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନଥିଲି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ପୁରୀ ଡକେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଲି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି, କେବଳ ପୁରୀ ଡକେଇଲେ। ପୁରୀ ଡକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଲି। ପୁରୀ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ମାୟାପୁର। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମାୟାପୁର ଗଲି। ମାୟାପୁର ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଉଥରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଳେଇଲି। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ମୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଗଲି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଗଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଡକେଇଲେ ମୋତେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ